Good morning, students. Today we gonna discuss about the tools and techniques of management accounting. Okay, there are several tools and techniques used for measuring the financial position and operating efficiency of a firm. So as we all know that, financial analysis means we are analyzing financial performance of a company. Okay. So, what all are the tools adopted by a management accountant for financial analysis? That include comparative statement, common size statement, trend analysis, ratio analysis, fund flow analysis, cash flow analysis, marginal costing and break even, and last one, responsibility accounting. So we can discuss the first tool of management accounting or financial analysis in the first tool നമുക്ക് discuss ചെയ്യാം. So the first tool of tools and technique of financial analysis എന്ന് പറയുന്നത് comparative statement ആണ്. Comparative statement means these are the statement prepared to inform that or to show financial data for 2 or more periods. ഓക്കെ, 2 or more പീരിയഡ്സിലുള്ള നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കമ്പാരിസൺ രണ്ട് ഡാറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 2 or more പീരിയഡ്സിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ നമ്മൾ 2 വർഷത്തെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. 2 വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്, അതും ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം, 2 ഡാറ്റാസ് വേണം. ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലെ 2 ഒന്നുകിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. 2 വർഷത്തെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, 2 വർഷത്തെ 2ഓ അതിലധികമോ വർഷത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So when a balance sheet is prepared on the basis of comparison, that means 2 ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തമ്മിലാണ് കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും. അതേസമയം 2 ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, കമ്പാരിസൺ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. So there are 2 comparative statement. First one is comparative balance sheet and second one is comparative income statement. So when 2 or more periods balance sheets are evaluated, it is known as comparative balance sheet. When 2 or more income statements are evaluated, it is known as comparative income statement. So what will be comparative balance sheet? Comparative balance sheet shows the assets, liabilities and owner's equity of a business unit at a 2 different periods in a comparable form. അതായത് നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റീസും ആണ്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 2 ഡിഫറെൻറ്റ് പീരീഡിൽ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു. So in comparative balance sheet, there will be 5 columns. In first column, we will show the items. In second column, we will show the assets and liabilities. First year assets and liabilities in the value. So in the third column, we will showing the assets and liabilities and equities value of the second balance sheet in the values. Okay. First column items in the items ഏതൊക്കെയാണ്, സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ അസറ്റിൻ്റെയും ലയബിലിറ്റിയും ഇക്വിറ്റിയുടെയും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ വാല്യൂ, തേർഡ് കോളത്തിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ അസറ്റിൻ്റെയും ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെയും ഇക്വിറ്റീസിൻ്റെയും വാല്യൂ. So in fourth column, we will provide the increase or decrease in the value of the items. അതായത് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോ, ലയബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോ ഡിക്രീസ് ചെയ്തോ, ഇക്വിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോ ഡിക്രീസ് ചെയ്തോ എന്ന് ഷോ ചെയ്യും ഫോർത്ത് കോളത്തിൽ. ഇനി ഫിഫ്ത്ത് കോളത്തിലാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഷോ ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിൻ്റെയും ഡിക്രീസ് ചെയ്തതിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് കോളത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക.
So, in comparative balance sheet, increase or decrease between two periods will be shown in absolute terms as well as in percentage. ഇപ്പോൾ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും ഡിക്രീസ് ചെയ്താലും അത് നമ്മൾ എത്രയാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ടേംസിൽ എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതെന്ന് കാണിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എത്രയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിൻ്റെയും ഡിക്രീസ് ചെയ്തതിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് എന്നും ഷോ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൂളാണ്. ദറ്റ് ഈസ് common size statement or component percentage or 100% statement. It shows the relation of each component in financial statement to the total of that statement for the year. So, common size statement means that it is a tool of vertical analysis. What is vertical analysis? Vertical analysis means that quantitative measurement of same items in the financial statements. Okay. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെയുള്ള സെയിം ഐറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഷോ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വെർട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരേ സെയിം അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലെ ഒരേ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നു, കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലെ ഐറ്റംസ് തമ്മിൽ ഒരേ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലെ ഒരേ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഷോ ചെയ്യുന്നത്. കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇയേഴ്സിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലെ റിലേഷൻസ് ഷോ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കോമൺ സൈസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സെയിൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും സെയിൽസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സെയിൽസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ 100%, അതായത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് 100ലാണ് നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ്, സാലറി പെയ്ഡ്, ദെൻ ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ്, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, സെയിൽസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറയും. അതായത് കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ എല്ലാ ഐറ്റംസും സെയിൽസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റേഷ്യോ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇനി കോമൺ സൈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അസറ്റിൻ്റെ ടോട്ടലും ലയബിലിറ്റീൻ്റെ ടോട്ടലും എന്ന് പറയുന്നത്, സൈഡ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ ആ ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഓരോ ഐറ്റംസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ടോട്ടൽ അസറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ ടോട്ടലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഇതും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഷോൺ ആസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് 100 ആണ്. നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റീസും നമ്മൾ 100 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് 100% സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ സൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. സോ തേർഡ് ടൂളാണ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ്. ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ്. Trend analysis is also known as horizontal analysis. Okay, what is horizontal analysis? It refers to the comparing past data over a period of time with a base year. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിഫറെൻറ്റ് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ബേസ് ഇയറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. That it shows the percentage relationship that each one of items in the statement in the base year. ബേസ് ഇയറുമായിട്ട് ഓരോ ഇയറിലുള്ള റിലേഷൻ ആയിരിക്കും ഷോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ബേസ് ഇയർ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ട്രെൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദ ബേസ് ഇയർ. സോ ബേസ് ഇയർ 100 ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ ബേസ് ഇയറുമായിട്ട് പാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിലെ ഡാറ്റാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡാറ്റ തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. So what is horizontal analysis or dynamic analysis? In this analysis, we analyze the different data over a period of time.
സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രെൻഡ് അനാലിസിസിന് ഒരു ബേസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ നമ്മൾ യൂഷ്വലായിട്ട് എടുക്കുന്ന ബേസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഇയറിലെ ഡാറ്റ, അതായത് ആദ്യത്തെ ഇയറിൻ്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ബേസ് ഇയറിലെ ബേസ് ഡാറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. Then we calculate percentage of trend based on that base year. ആ ബേസ് ഇയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രെൻഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. നമുക്ക് സെയിൽസ് ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് 2006, 2007, 2008. അതിൽ സെയിൽസിൻ്റെ ഡാറ്റാസ് ഫിഗേഴ്സാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 10,000, 12,000, 15,000. സോ നമുക്കൊരു ട്രെൻഡ് പറയാൻ പറ്റും. 2016 100 ആയിരുന്നു, 2007 120, 2008 150 ആണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. സോ നമ്മൾ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസിന് ഫിഗേഴ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇയേഴ്സിലെയും സെയിൽസ് എടുക്കുക. പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ട്രെൻഡ് അനാലിസിസ് വഴി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷത്തെയും പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുക. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ട്രെൻഡ് അനാലിസിസിൽ പെർസെൻറ്റേജ് കാണണമെങ്കിൽ ഓരോ ഇയേഴ്സിലെയും ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ബേസ് ഇയറിലെ ഫിഗർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോസ് ദ നെറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് റീസൺ ഫോർ ദ ചേഞ്ച് അല്ലേ. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിലുള്ള നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, അതായത് നെറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഷോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ആ ചേഞ്ച് വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ നെറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്പെസിഫൈ ദ റീസൺ ഫോർ ദ ചേഞ്ച്. രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തമ്മിലുള്ള ചേഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നും ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ. ഫണ്ട് ഫ്ലോ ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിലെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ, അതായത് ക്യാഷ് ഫ്ലോയിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫണ്ട് ഫ്ലോയിലോ ക്യാഷ് പൊസിഷനിലോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വി വിൽ സ്പെസിഫൈ ദ റീസൺ ഫോർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫണ്ട് പൊസിഷൻ ഓർ ക്യാഷ് പൊസിഷൻ. ഫണ്ട് പൊസിഷനും ക്യാഷ് പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നും ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ്. റേഷ്യോ അനാലിസിസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദ റിലേഷൻ ഓഫ് ടു ഫിഗേഴ്സ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് മാത്തമാറ്റിക്കലി. അതായത് രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലായി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റേഷ്യോ മീൻസ് the relationship of two figures expressed in mathematically, അതാണ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ. രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിലേഷൻ ഷോ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും ഗ്രോസ് സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ അനാലിസിസ് ആണ്. ഇൻ മാർജിനൽ അനാലിസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നിക് ഇൻ വിച്ച് കോസ്റ്റ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ ടു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ. അതായത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും, ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. സോ ആസ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ലീഡ് ടു ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. ദിസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് right business decisions. Okay. So we can say that in marginal costing it is a technique of costing in which the costs are classified into fixed cost and variable cost, and only variable costs are charged to operation process and products. Under this technique cost of production includes only variable cost. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ മാർജിനൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. only variable cost മാത്രമായിരിക്കും ഇതിനെ എടുക്കുന്നത്. സോ മാർജിനൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.
Okay, last tool ആണ് responsibility accounting. Responsibility accounting is a system used by the management for controlling cost. അതായത് it is used along with the systems like budgetary control and standard costing. The organization is divided into different centers called responsibility centers. Each center is assigned to a responsible person. Then that person has assigned sufficient authority to discharge the function, and also he is responsible for achieving the specified performance. This is also a system of reporting, assess the performance of each responsibility centers. Okay, responsibility accounting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതിനെ ഓരോന്നിനെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഓരോ പേഴ്സൺസിനായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും. ആ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻറ്ററിലെ ഫങ്ഷൻസും അതോറിറ്റീസും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെയും പെർഫോമൻസിനെ അസസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ the focus of responsibility accounting is based on the responsibility centers. The centers are clearly defined and responsibility of center is assigned to specific person or executive. Then he will be carry on the functions of responsibility centers. Okay, അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, ഫണ്ട് ഫ്ലോ ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അനാലിസിസ്, റേഷ്യോ അനാലിസിസ്, മാർജിൻ അനാലിസിസ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ്, ഇതൊക്കെ ഓരോ ചാപ്റ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ ഫർദർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.